ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲकुल, अगर खास खबरों की गल करिए अज तो एक कह सकते हैं कांग्रेस को बड़ा झटका लग्या कि 4 मंत्री ते कई लीडर जो भाजपा विच शामिल हो गए ने। किस तरीके नाल उन्हें सारे मुकाबले नूं देखा जाएगा, पर ये जिहड़े 4 मंत्री ते कुछ लीडर भाजपा विच शामिल होए ने, उस तो बाद आम आदमी पार्टी दे राघव चड्ढा दा एक बयान भी सुर्खियां दे विच बनया होया है। दूजे पासे अज श्रोमणी अकाली दल वालों जो है बलवंत सिंह राजोआना दी भैन बीबी कमलदीप कौर राजोआना का नाम ऐलान दिता गया है संगरूर जिमनी चोण दे लई। उस उपर चर्चा जरूर विस्तार दे विच करांगे कि की समीकरण लगदे ने। इस दे नाल ही जो असीं कह सकदे हां कि अमित शाह दे नाल मुलाकात करन सिद्धू मूसेवाला दा परिवार पहुंचिया, की खास रहा। पर एक अपने दर्शकों को खास गल दस दईए कि अज इस प्रोग्राम दे विच असीं लुधियाना दे इक अजिहे नौजवान नाल भी तुहाडी मुलाकात करावांगे जो सिद्धू मूसेवाला दे भोग वाले दिन कुछ खास करन जा रहे हैं। की खास करन जा रहे हैं असीं प्रोग्राम दे विच ही तुहानूं अग्गों जाके जरूर दसांगे। सो डल्ला जी, सब तो पहला मैं गल यही करना चाहांगी कि कांग्रेस दे 4 मंत्री ते कुछ लीडर भाजपा विच शामिल हुंदे ने ते उस तो बाद राघव चड्ढे दे सब बयान तो पहला मैं गल करना चाहांगी कि जो उन्हां दा बयान आया, उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस दा सारा कूड़ा भाजपा विच शामिल हो रहा है। सो सियासत किस थां ते किस पद्धर ते पहुंच रही है और इन्हां दे इस बयान नूं तुसीं किस तरह नाल देखदे हो? बिल्कुल, देखो मैं बड़ा हैरान होया। राघव चड्ढा बड़े एक प्रोफैशनल नौजवान ने, वो अकाउंटेंट भी ने और हुण तां राज सभा चले गए। बड़ी यंग एज दे विच उन्हां नूं राज सभा दे विच जाना नसीब होया। पर जिहड़ा उन्हां ने बयान दिता, ट्वीट है, मैं टैलीविजन ते देख रहा सी, कहंदे कांग्रेस दा कूड़ा बीजेपी दे विच चला गया। मैनूं ये लगदा है कि असीं नौजवानां तो इस तरीके दी सियासत दी आस नहीं रखते। नौजवानों तो असीं चंगी सियासत की आस रखते हैं कि जिहड़े नौजवान ने वो प्रोफैशनल पॉलिटिक्स करन तां कि होर साडे नौजवान आउण। और उन्हां दा बयान सुन के मैनूं निजी तौर दे उत्ते बड़ा दुख लग्या। पर मैनूं ये लगदा है कि सियासत दा पद्धर सचमुच बहुत ज़्यादा गिर गया और हुण तक कमी सिर्फ इसे गल दी रह गई। कमी की रह गई मैं भी दस दिंदा। अज तक असीं विधान सभा दे विच गालां भी सुन लियां, असीं विधान सभा च कुर्सियां चलदियां देख लियां, जुत्तियां चलदियां देख लियां। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, इस बयान तो बाद सियासत बड़ी गर्म हुई है और मैनू ये लगता है कि राघव चड्ढा दे इस बयान दे नाल एक बार फिर पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी और जिहड़ी बीजेपी दी सियासी दुश्मनी है वो भख जू। उन्हां दा जिहड़ा ये बयान है, इहने अग च, इहने घिओ च अग पाउण वाला काम करना है। और आउंदे समय दे विच पंजाब च सानू जिहड़ी सियासत है, सियासी लड़ाई है जिहड़ी, वो हेठले पद्धर दी भी देखनी मिल सकती है कि बहुत निमन पद्धर ते जिहड़ी सियासी जंग है पंजाब दे विच पहुंच गई है। नहीं तां पॉलिटिक्स है जिहड़ी सेहतमंद होनी चाहिदी सी। पार्टियां च लीडरां दा आना जाना लग्या रहिंदा है। किन्ने लीडर ने जिहड़े कांग्रेस दे, वो कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी च गए सी। हुण सवाल ये है कि वो, मैं तां नहीं कहंदा हुण, पर सवाल ये है भी वो कौन सी। जी जी, वो भी फिर बड़ा महसूस कर रहे होणगे भी कि असीं भी उही हां। और बहुत सारे लीडर ने ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, बीजेपी ने भी किया, अकाली दल ने भी किया। पर सियासत का पद्धर डिगना एक चिंता का विषय है। सियासत का पद्धर नहीं डिगना चाहिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਛਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 80-85 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਹੈ
ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਚਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕਰਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋ, 25% ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ 42% ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਕਾਡਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ G23 ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2024 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 64 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੀ, ਤੇ 2024 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ MP ਖੜੂਗੀ, ਔਰ 2024 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਲੜੂਗੀ, ਔਰ 2027 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪ ਲੜੂਗੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2024 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 63-64 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਤੂ 2 ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 117 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਲਕਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी बिल्कुल डल्ला जी, पर खबरां भी आ रही हैं कि कुछ होर कांग्रेसी लीडर भी जो ने कांग्रेस छड़ के बीजेपी विच शामिल हो सकते हैं। की अंदाजा लगाया जा सकता है भी ये किहड़े लीडर ने जो जा सकते हैं और की कारण यही कारण मान सकते हैं जिन्हां कारणा करके पहले लीडर या मंत्री गए ने? बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल। देखो, जिवें मैं हुणे किहा 117 सीटां ते बीजेपी नूं लीडरां दी लोड़ है जी। कांग्रेस कोले 117 सीटां ते लीडर ने, जिहड़े तां जित गए वो तां ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। और अगर एक्स एमएलए बीजेपी च किसी भी हल्के तो चलिया जाता है, हुण शामिल हो जाएगा तो अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल चोणां तक मेहनत करूगा तो उन्होंने बीजेपी की टिकट मिलने की संभावना दिख रही है। इस करके मैनूं ये लगता है आउंदे दिनां दे विच 10 तो 15 एक्स एमएलए, आउंदे दिनां च 10 तो 15 एक्स एमएलए होर बीजेपी च जा सकते हैं। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जी 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 बिल्कुल। सो समा वही गल है कि समा आएगा तो सारे ये तस्वीर साफ होएगी अपने आप। पर अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਔਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਤੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, 23 ਜੂਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਜੂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜੋ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਪੱਗਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਦਈਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੂੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ, 6 ਜੂਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ।